نہیں یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ دیکھیں پورے کراچی کے اندر جو ہے وہ 10,000 جو ہے وہ پولیس اہلکار تعینات ہیں، رینجرز جو ہے وہ پولیس کی معاونت کے لیے اس کے علاوہ ہے، اور جلوس کے منتظمین نے اپنے رضاکاروں اور اسکاؤٹوں کو جو پولیس سے تربیت دلوا کر یہاں ڈپلوائے کیا ہوا ہے وہ بہت اس میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی نظریں جو ہیں وہ ہر اس شخص پر ہیں جو جلوس کے اندر جو ہے شامل ہوا ہے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ جلوس میں جو بھی آدمی آئے اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، باقی ہم پر جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو یہ جو مین جلوس ہے یہ جو نشتر پارک سے نکل کے اور شام کو حسینیان ایرانیان پہ ختم ہوگا، اس پہ کوئی 4,000 کے قریب پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات ہیں۔ زندہ رہے کراچی کی طویل اور اہم ترین شاہراہ ایم اے جناح روڈ پر پیر کی شام عاشورہ کا مرکزی جلوس پرامن طور پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ اچانک وہ ہوا جس سے بچنے کے تمام فول پروف اقدامات سیکیورٹی ایجنسیوں نے کر رکھے تھے۔ جلوس جیسے ہی لائٹ ہاؤس سگنل پر پہنچا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے بھگدڑ تو نہیں مچی مگر اس حادثے میں 44 افراد شہید ہو گئے۔ ہر دفعہ کی طرح اس مرتبہ بھی بغیر کسی تاخیر کے حکام نے اسے خودکش حملہ قرار دے دیا۔ باکس سیکیورٹی جو انہوں نے پرووائڈ کی تھی جلوس کو، یعنی فرنٹ میں بھی رینجر اور پولیس تھی، ریئر میں بھی فرنٹ اور پولیس رینجرز تھی، اور سائڈوں پہ بھی تھی، اسی لیے جو سوسائڈ بامر ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس نے جلوس کے اگلے حصے سے کافی دور یہ اپنے جو سوسائڈ بمنگ کی ہے۔ کراچی پولیس کے سربراہ وسیم احمد اور آئی جی سندھ نے بھی عاشورہ جلوس میں خودکش حملے کی تصدیق کی، جس کی بنیاد جائے دھماکہ کے سامنے والی عمارت کی تیسری منزل سے ملنے والا دھڑ بتایا گیا۔ یہاں پہ اس جگہ پہ جہاں آپ دیکھیں یہ امپیکٹ ہوا ہے، یہاں پہ کوئی خودکش حملہ اس کی طرف سے میرا خیال حملہ ہوا ہے، اور وہ اس کے بعد جو برسٹ ہوا ہے یہاں پہ جو خاص طور پہ لوگ تھے وہ اس کے زد میں آئے ہیں اور پھر شہید ہوئے ہیں اور انجر ہوئے۔ آئی جی سندھ صلاح الدین بابر خٹک نے جائے دھماکہ کا دورہ کرتے ہوئے حملہ آور کا خاکہ کچھ دیر بعد جاری کرنے کا بتایا، جسے سب سے پہلے آج ٹی وی نے نشر کیا۔ خاکہ جاری بھی ہوا لیکن پھر پولیس کے باوثوق ذرائع کے کہنے پر اس کو شائع کرنے سے منع کروا دیا گیا۔ ابھی جو انفارمیشن ہمارے پاس ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق اب سے کچھ دیر قبل انتظامیہ پولیس انتظامیہ کی جانب سے جو خودکش بمبار کا خاکہ جاری کیا گیا تھا اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو شک ہے کہ یہ خودکش بمبار نہیں ہے۔ خاکہ جاری کر کے دوبارہ نشر نہ کرنے کی اصل وجہ علماء کی وہ پریس کانفرنس بنی جس میں میڈیا کو بتایا گیا کہ جس شخص کو حملہ آور کے طور پر حکام نے پیش کیا اصل میں اسے عزادار کے طور پر اس کے والد نے شناخت کر لیا ہے۔ آج کیا ہوا؟ آج کی تعویل کیا کریں گے؟ ڈال دیں گے کسی سوسائٹ پہ، اور ایک پہ ڈالنے لگے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کو پہچاننے والے پہنچ گئے، ہمارے آدمی کو کہ جو بری طرح سے مسخ ہوا، ٹکڑے وہ اس کو لے گئے تھے، ہمارے ایک بہت بڑے یہاں کے ترم خواہ ہیں، وہ لے گئے تھے تصویریں کہ یہی دہشت گرد لگتا ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس کے وارث سب پہنچ گئے، تو یہ بڑی آسانی سے اپنی بلا ٹال دیتے ہیں۔ دہشت گرد خودکش تھا، چلا گیا۔ دھماکے نے ملک کی فضا کو سوگوار کر دیا۔ لوگ اس مقدس دن پر دھماکے کی اطلاع سے سنبھل ہی نہ پائے تھے کہ شرپسندوں کے ٹولے نے کراچی کی اہم ترین شاہراہ پر لاقانونیت کا بازار گرم کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جنگل کا قانون ہو، بلوائی ہر چیز کو تباہ کرنے کے درپے تھے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نہ صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے بلکہ بقول سٹی ناظم کہ ان کی فائر بریگیڈ کو بر وقت راستہ فراہم کر دیا جاتا تو لاکھوں کا نقصان اربوں میں نہ پہنچتا۔
देखो ये फायर ब्रिगेड वगैरह सारी चीज़ें तो उस वक्त जो है वो जुलूस के साथ भी थी यहाँ पे, लेकिन जब ये सारा ये इश्तिहाल हुआ है सारा और जो रिटर्न हुआ है सारा, उसमें फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई, हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग वायरिंग भी सारा ना जो इनिशियल जो सारा कुछ जो रिएक्शन हुआ उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी देर हुई आग बुझाने में, वहाँ से गाड़ियाँ निकल नहीं पाई हैं। अभी जो है वो हमने मोबिलाइज करा दी सारी गाड़ियों को, तमाम शहर से गाड़ियाँ जो यहाँ पर आ रही हैं। मैं कैंटोनमेंट बोर्ड के को भी लोगों को और डीसी साहब ने जो वो नेवी से भी बात की है कि जो गोल्डन मार्केट वाली आगे वहाँ पर जो है उसको उसमें करें। कल तक खुशहाल और आज कंगाल हुए कई बेबस ताजिर हादसे के वक्त अपनी दुकानों को अपने सामने लुटता और जलता देखकर अपने जज्बात को काबू में न रख सके। रेंजर्स, पुलिस और क्या सिविल में सब खड़े हुए थे, मौजूद थे, सब कुछ देखते रहे तमाशा। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ मौजूद था, बकायदा इन्होंने शटर तोड़ के असला सारा निकाला और इस बिल्डिंग में फायर मारे, इस बिल्डिंग में फायर मारे, उसके बाद वो चले गए। फायर ब्रिगेड 2 घंटे के बाद आई है, 2 घंटे हम लोगों का कोई पुरस्कार नहीं, हम टैक्स देता है, वो हम कुछ नहीं है, हमारा पुरस्कार कोई नहीं है। तब कुछ भी नहीं करा, न रेंजर्स ने गोली चलाई न पुलिस वालों ने और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। बड़ी बड़ी मार्केटें चलाई है पूरी और कोई पूछने वाला नहीं था। सिटी नाजिम कहते हैं कि सारा अमला पहुंच गया है, यहाँ कोई अमला पहुंचा हुआ इनका सिटी नाजिम का? ये टीवी पे आके खुदा की कसम ये कहते हैं कि हमारा अमला पहुंचा हुआ है, प्लास्टिक मार्केट को जो प्लास्टिक के लिए जो केमिकल होता है उसका वो लेके पहुंचा हुआ है। ये गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, हमने कहा खुदा के वास्ते तुम जाओ, वहाँ कोई भी नहीं है, वो आने के लिए तैयार नहीं थे। इनकी लापरवाही थे, पुलिस की, रेंजर्स की, फायर ब्रिगेड की लापरवाही थे, ये तब जल गया। ना फायर ब्रिगेड का बताएं, रेंजर्स हमारे सामने आते भागी, हमने उनकी मूवी बनाई तो कह रहे हम भाग गए हमारे सामने। मेरी ये असले नेशनल आर्म्स कंपनी की दुकान है, मेरी नेशनल आर्म्स कंपनी असले की दुकान है एमेजन रोड पे, ओके, वो जला दी उन्होंने। शहरी हुकूमत की तरफ से कायम किए जाने वाले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की फुटेज मीडिया के हवाले कर दी गई थी, जिसमें हुक्काम के दावों के बरक्स कोई खुदकुश हमलावर वाज़ेह दिखाई नहीं दिया। फिर वही हुआ जो हर बड़े धमाके के बाद होता है, यानी वफाकी वजीर दाखिला रेंजर्स अहलकार के जनाजे में आए। एक तरफ ये फरमा गए कि अहलकार ने खुदकुश हमलावर को रोकते हुए जामे शहादत नोश किया, और दूसरी तरफ मीडिया को कह गए कि धमाके की नौयत मालूम नहीं। कि मैंने कल कहा था कि उस वक्त तक हम फाइनल हतमी चीज़ नहीं बता सकते, क्या ये सुसाइडल बमिंग थी या ये इम्प्रोवाइज था या ये किसी और कोई तरीका इस्तेमाल हुआ। ये सवाल अभी हर शख्स के जहन में गर्दिश कर रहा था कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद धमाका, और फिर वो तारीखी सानहा कैसे रूनुमा हुआ कि हुकाम ने रिवायती तरीके से जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालना शुरू कर दी। यौम आशूर की शाम गरीबां तो मगरिब के बाद हो गई, लेकिन पाकिस्तान के दिल कराची में शाम गरीबां अगले रोज़ भी जारी रही। पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की अहमियत का हामिल ऐवान सनत व तिजारत कराची किसी मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था। ताजिर सरापा एहतजाज दुहाई दे रहे थे, वो लुट गए, तबाह हो गए। उनकी बर्बादी और तबाही उनके सामने होती रही और उसे रोकने वाले तमाशाई बने रहे। मुतासिरा ताजिर मुसलसल वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी डॉक्टर फारूक खत्तार और गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद खान को अपनी बिप्ता सुनाते रहे, नारे लगाते रहे, एहतजाज करते रहे। मैं आपको अल्ताफ भाई की तरफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से और मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये एश्योर करता हूँ, रहमान मलिक भाई ने भी जो कुछ कहा है लिखकर नहीं दिया है, लेकिन पूरी कौम के सामने यहाँ से कई टेलीविजन चैनल पर लाइव नशरियात जा रही हैं, पूरी कौम सुन रही है। ऐसे वक्त हुक्काम की तरफ से यकीन दहानी कराई जाती रही। कभी डॉक्टर फारूक सत्तार कहते कि 28 दिसंबर पाकिस्तान का 9/11 है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक ताजिरों के नुकसानात की तलाफी नहीं हो जाती, तो कभी उनकी आवाज़ शोर और एहतजाज में दब जाती।
इन तमाम बातों के बावजूद ताजिरों का एक ही मुतालबा था कि जब शहर जल रहा था तो कानून नाफिज करने वाले कहाँ थे। ताजिरों ने इस मौके पर कहा कि टैक्स दहंदगान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, उनके नुकसानात की तलाफ़ी होनी चाहिए। वो खैरात नहीं मांग रहे, जो टैक्स दिया है वो वापस किया जाए। हमने देखा है तकरीबन इस वक्त हुकूमत अंदाज़ा लगा रही है कि 20 से 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हमने जो देखा है पूरे तकरीबन खरबों रुपए का नुकसान है। हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, हम ये कंपनसेट 2 दिन के अंदर चाहते हैं। लोगों का कारोबार तबाह हो गया है, लोग देने वाले मांगने वाले बन गए हैं। इंतजामिया बाकायदा ये चश्मपोशी कर रही है और कराची को नुकसान पहुंचा रही है। रेंजर्स मौजूद थी, हमने टीवी में ऐलानात सुने हैं कि 10,000 पुलिस और रेंजर्स जुलूस को बाहिफाजत खानादर ले जा रही है। ये रास्ते में जो कुछ होता रहा, ये 10,000 इंतजामिया के एहलकार क्या कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने ताजिरों को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी बहाली और आबादकारी में पीछे नहीं रहेगी। बात सुन ले, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। जो आपके साथ हुआ मैं वादा करता हूँ आपसे, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, कि मैं एक एक चीज को इन्वेस्टिगेट करूंगा। आपके पास बोर्डर मार्केट में परसों आऊंगा।